السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome dear students in part 2 of the triangle. In first part we study that the sum of the measures of the interior angles of any triangle equal 180. Theorem 2 in the triangle, it's called the ray drawn from the midpoints of side of the triangle and parallel to another side bisect to the third side. طيب تعالى نعرف يعني ايه الكلام دوت. عندنا هنا triangle وليكن ABC. If D is the midpoint of AC. D ديت هي الميدبوينت بتاعت مين؟ بتاعت ال AC. Where إن DE ray is parallel to BC. DE is parallel to مين؟ to BC. Then هنستفاد إيه من المعلومتين دول؟ إحنا عندنا midpoint وطالع من الميدبوينتس line parallel to the third side. فنستفاد إن ال E ديت هي الميدبوينت of AB أو الري اللي هو DE bisect AB. يبقى الجزء اللي احنا هنستفاد بيه يبقى therefore E is the midpoint of AB. طيب هنا Corollary هنا حاجة استنتجناها على الموضوع دوت. بيقول لي هنا the line segment joining the midpoints of two sides of the triangle parallel to the third side. طب لو عندنا هنا في برضه triangle ABC وعندنا two midpoints D is the midpoint of AC and E is the midpoint of AB. اللاين سيجمنت اللي هيكون connected between the two midpoints دول اللي هو DE ده هيكون is parallel to مين؟ للثيرد سايد اللي هو ال BC. يبقى therefore DE is parallel to BC. يبقى احنا كده لو رجعنا هنا للثيورم 2 هنلاحظ حاجة. هنلاحظ هنا تعالى كده نبسط لكم الموضوع بطريقة سهلة. midpoint وميدبوينت وبارل وهاف. هنا مديني midpoint ومديني parallel. يبقى احنا نستفاد ايه؟ نستفاد ان الاي هي الميدبوينتس بتاعت مين؟ الاي بي. طيب هنا في الجزء التاني دوت نفس الفكرة برضو. انا عندي اي بي سي دوت مديني بقى احنا قلنا midpoint وميد parallel وهاف. هنا given مديني ان في midpoint الدي is midpoint وكمان الاي is midpoint بتاعت الاي بي. فاحنا نستفاد ان اللاين الدي اي دوت برضو ايه؟ parallel لمين؟ to BC. الجزء الثالث نفس الفكرة بالظبط. بيقول لي هنا theorem 3 the length of the line segment joining the midpoints of two sides of the triangle equal half the length of the third side. هنا احنا بنتكلم على length يبقى احنا لازم نتكلم ان ايه؟ ده equal half length of the third side. لكن لما قالش length فاحنا بنقول parallel. يعني عندنا هنا in triangle ABC D is midpoint of AC and E is midpoint of AB. Then a line connected between the two midpoints اللي هو DE equal half the length of mean of BC. يبقى احنا دلوقتي لسه قايل لك من شوية midpoint parallel أو half. فهنا مديني midpoint وmidpoint. هنا عشان نتكلم على length فاحنا هنستعمل الهاف equal half the length of the third side. ما قالش length فاحنا هنقول إن هو إيه؟ parallel. تعال ناخد example. يعني لو الدي DE دوت عندنا equal 5 سنتيمتر then اللينس بتاع البي سي دوت هيطلع بكام؟ طبعا هيطلع بكام؟ ان البي سي دوت twice الدي اي او الدي اي half البي سي. تعال ناخد example مع بعض. complete number 1. هنا بيقول لي the ray drawn from the midpoints of sides of the triangle parallel to another side. هنا طالع من midpoints و parallel يبقى بيعمل ايه؟ يبقى بيعمل bisect to the third side. بيقسم السايد التالت او يكون رايح للميدبوينتس بتاع الثيرد سايد. number 2 the line segment joining between two midpoints of two sides of the triangle نقط to the third side. هنا قال اللاين سيجمنت وقال لي two midpoints ما كانليش سيرة اللينس خالص فاحنا هنقول له على طول ايه؟ ان دوت parallel. number 3 the length of the line segment. هنا اتكلم على length of the line segment joining between two midpoints of two sides فاحنا هنقول له على طول equal half the length of the third side. example number 4 in the opposite figure D is midpoint of AB and DE parallel to BC then نقط is midpoint of نقط. على طول هنستفاد ان البوينت E is midpoint of mean of AC. number 5 in the opposite figure D and DE is midpoint of AB and EC
then مين parallel لمين؟ على طول اللاين اللي بتوصل between ال two midpoints اللي هي ال D and the E. The line segment joined between these two midpoints parallel to the third side اللي هو BC. Therefore AD parallel to mean to BC. Number 3. D and E are midpoints of AB and EC respectively. BC equal 6 cm, then DE equal على طول ال DE دوت بيكون equal half the length of the third side هيطلع equal 3 cm. Number 7. B equal 90 degree. D and E midpoints of AB and EC. ما احنا قايلين لو midpoint midpoint يبقى اللاين connected between them parallel للثيرد side، يبقى اللاين ده parallel ده. طيب ما احنا خدنا قبل كده لو في two lines parallel واللاين connected between them عملوا شكل ال F دول بنقول عليهم اسمهم corresponding angles. corresponding angles بيكونوا are equal in measure. since measure angle B ب 90 يبقى على طول برضو الانجل اللي هو غالبها اللي اسمها ADE برضو also equal كام؟ 90 degree because they are corresponding angles. example number 2. تعالى ناخد مسألة proof. EB equal 5 cm, BC equal 8, AC equal 7 cm, D و F و E are midpoints of AB و EC and BC. Find the perimeter of triangle DFE. محتاجين البريمتر بتاع التريانجل دوت. البريمتر بتاع التريانجل يعني محتاجين نجيب ال 3 sides. السايد DE و DF and FE. ال 3 sides دول نجيب اللينس بتاعهم بكام ونعملهم بلس. طيب نبتدي نشتغل نشوف مع بعض ازاي نقدر نكتب البروف. اول حاجه نستعمل الميد بوينتس اللي هو قايل عليها عشان نجيب اللينس بتاع الدي اي. فاحنا نستعمل البوينت دي اند اف عشان نجيب اللينس بتاع الدي اف. يبقى هنا since D is midpoint of EB and F is midpoint of EC, therefore DF line connected between two midpoints equal half the third side اللي هو البي سي، السايد الأوبزيت ليه اللي هو مين؟ البي سي. therefore DF equal half البي سي. البي سي equal 8. half ال 8 طبعا equal 4 أو ممكن نعمل half times 8 هتطلع على طول equal 4 سنتيمتر. يبقى احنا كده جبنا length of the first side. بعد كده هنجيب اللينس بتاع الدي اي. نفس الفكرة هنقول since ان الدي midpoint of EB و E is midpoint of BC عشان نجيب اللينس بتاع مين؟ بتاع الدي اي. من السايد الاوبوزيت للدي اي البارل للدي اي هو الاي سي. therefore الدي اي equal half الاي سي. half الاي سي اللي هو half 7 هتطلع ب 3.5. احنا كده جبنا second side. طب عشان نجيب الدي اف نفس الفكرة يبقى احنا هنستعمل البوينت اف والبوينت اي. since f is midpoint of AC and E is midpoint of BC, the line opposite لل EF هو ال EB. ال EB equal 5 يبقى therefore EF equal half ال 5 اللي هو يطلع ب 2.5. آخر حاجة خالص عشان نجيب البريمتر اللي هو بلس بتاع السايدز هعمل 4 plus 3.5 plus 2.5. أنسر على طول هيطلع على طول بكام؟ ب 10 سنتيمتر. ناخد مع بعض example number 3. D and E and F are midpoints of EB and EC and BC. DE equal 6, DF equal 3 and EF equal 5 cm. Find the perimeter of triangle ABC. محتاجين بقى نجيب البريمتر بتاع التريانجل الكبير. المسألة اللي فاتت كان مديني السايدز بتاع التريانجل الكبير ومحتاجين نجيب البريمتر بتاع التريانجل الصغير. هنا العكس مديني السايدز بتاع التريانجل الصغير ومحتاجين نجيب البريمتر بتاع التريانجل الكبير. طيب نفس الفكرة بالظبط. هنا أنا عندي السايد ال ED دوت equal 6. طب احنا عارفين ان دوت اللاين دوت connected between point D وال E ودول mid points of AB and EC. يبقى على طول ال ED ده half ال BC. طب 6 دي half كام؟ half ال 12. او على طول ممكن اقول ان ال BC ده equal twice ال ED. طب تعالى نشوف هنكتب مع بعض ازاي. هنكتب since ان ال E is midpoint of EC and D is midpoint of EB, therefore BC equal twice ED اللي هو 2 times ED اللي هو 2 times 6 equal 12 سنتيمتر. احنا كده جبنا first side ده equal 12. تاني side عشان نجيبه هنجيب ال EF هنا نجيب اللينس بتاع ال EF. يبقى احنا نستعمل البوينت E والبوينت F. since E is midpoint of EC and F is midpoint of BC, therefore ال EF ده equal half ال EB. أو ممكن أكتبها أسهل هنكتب إن ال EB equal twice EF
2 times EF equal 5 يبقى 2 multiply by 5 هيطلع دوت equal كام؟ ب 10 سنتيمتر. فاضل لنا السايد التالت اللي هو الاي سي، يبقى احنا هنستعمل السايد الاوبزيت ليه اللي هو الدي اف. Since D is midpoint of AB and F is midpoint of BC, therefore DF equal half EC or AC equal twice DF. 2 multiplied by 3 equal 6 سنتيمتر. يبقى احنا كده جبنا اللينس بتاع 3 sides of the triangle ABC. آخر خطوة هنعملهم plus. Therefore perimeter of triangle ABC هعمل 12 plus 10 plus 6 سنتيمتر هيطلع equal 28 سنتيمتر. Example number 4. ABCD is trapezium. ABCD is trapezium. طب احنا خدنا معلومة قبل كده في الترابيزيوم. الترابيزيوم بيكون فيه two sides parallel and not equal in length. ال two sides دول بيكونوا parallel لبعض and not equal in length. والother two sides بيكونوا not parallel. يبقى هنا في معلومة هنستفاد منها من ان ال ABCD is trapezium. نستفاد ان ال ED is parallel to mean to BC. طيب وكمان قايل لي هنا ED equal half ال BC. length of ED دوت half mean half the length of BC. X is midpoint of MB and Y is midpoint of MC. Prove that AXYD is parallelogram. عاوز اثبت ان ال AXYD ده كله كده is parallelogram. طيب عشان نثبت ان دوت parallelogram اسهل طريقه موجوده عندنا هثبت ان في two sides opposite لبعض are equal in length وفي نفس الوقت are parallel. طيب هنا نشتغل طبعا بالمعلومات اللي هو مديهاني اللي هو الاكس midpoint والواي midpoint بتوع التو سايدز دول. x midpoint of MB والواي is midpoint of MC، فاحنا هنشتغل في ترينجل اللي اسمه MBC. فهنكتب كده نوضح الاول احنا شغالين في انهي ترينجل. in triangle MC since x is midpoint of MB and y is midpoint of MC, therefore the line connected between the two midpoints دول عندي حاجتين احنا لسه قايلين من شويه mid يديني parallel and half. midpoint فاحنا نستفاد حاجتين، عندي في parallel وعندي في half. يبقى therefore xy parallel to mean to BC، واحنا استنتجنا ان ال ED parallel to mean to BC because it's a trapezium. because ABCD is a trapezium. طيب XY parallel to BC and ED parallel to BC. عندنا هنا ال BC متكرر في الناحيتين دول، يبقى على طول نستفاد ان ال XY and ED are parallel. ودي أول خطوة هنسميها number 1. احنا أثبتنا دلوقتي ان ال ED and XY are parallel. طيب تاني خطوة هنشتغل فيها احنا لسه قايلين برضو الترينجل اللي هو اسمه MBC X midpoint Y midpoint، يبقى therefore XY هنستعمل بقى الهاف. therefore XY equal half ال BC. تمام. طب ما هو لسه قايل لي هنا given قايل لي ان ال ED equal half من ال BC. XY half ال BC وفي نفس الوقت ال ED برضو equal half ال BC، فعلى طول نستفاد ان ال XY and ED are equal in length، يبقى therefore XY equal ال ED، وديت هنسميها خطوة number 2. طب احنا عندنا من number 1 ل number 2 ED دوت اثبت ان هو parallel ال XY، وكمان اثبت ان ال ED equal ال XY، فيبقى from 1 و 2 اثبت دلوقتي ان ال AXYD is parallelogram. example number 5 قايل لي هنا ABCD is parallelogram. The two diagonals intersect at point M where MO is parallel to EB. طالب مني اثبت ان ال BO equal to OC. عاوز اثبت ان ال two line segments دول are equal، ان الجزء ده قد ده، او بمعنى اصح هثبت ان ال O هي ال midpoint of BC. طب هو قايل لي هنا ان دوت ABCD is parallelogram، فاحنا هنستعمل المعلومات الموجوده عندنا في الباراليلوجرام. اهم معلومه عندنا في الباراليلوجرام هنستعملها في المساله دي الدياجونالز. احنا خدنا قبل كده ان ال two diagonals of parallelogram are bisect each other، بيعملوا bisect لبعض، بمعنى ان اللاين سيجمنت اللي هو ال MA هيكون قد
MC and MD هيكون equal to MB. طيب يبقى احنا هنكتب دلوقتي since ABCD is parallelogram therefore M is midpoint of AC and midpoint of BD. طبعا انا محتاج midpoint of AC بس عشان هنشتغل في الترينجل اللي اسمه ABC. طيب الترينجل دوت ايه المعلومات اللي عندي؟ تعالى كده نشوف. in triangle ABC من properties of parallelogram احنا استفدنا ان الام هي الميد of AC، يبقى since M is midpoint of AC. وكمان هو في given قايل لي ان الام O parallel to AB، يبقى احنا عندنا من شويه قلت لك هنا midpoint وmidpoint يديني parallel and half، او احنا عندنا اي يعني حاجتين من دول فاحنا نستفاد التالتة. انت عندك midpoint وفي عندي parallel، فاحنا نستفاد ان في midpoint وبرضه نستفاد الهاف. طب احنا محتاجين انهي؟ محتاجين الميدبوينت. يبقى therefore O is midpoint of مين؟ ال O هي الميدبوينت of BC. طب because O is midpoint of BC therefore ال BO equal ال OC، ودوت اللي هو طالبه مني. تعال ناخد مع بعض example number 6. D is midpoint of AB، E is midpoint of AC، DF عامل intersect مع BC at point X and DF intersect with BC at point Y. DX equal XF and BC equal 12 سنتيمتر. BC ده كله equal 12. Find the length of XY. محتاج اجيب اللينس بتاع XY الجزء الصغير ده بكام؟ equal كام؟ طيب تعالى كده نشتغل المعلومات الموجودة عندنا الأول في أنهي تراينجل. التراينجل الكبير اللي هو اسمه ABC عندي معلومات مهمة. احنا قلت من شوية هنا ميد parallel and half. بيديني في التراينجل اللي اسمه ABC ادي midpoint of AB and E midpoint of AC. على طول نستفاد حاجتين، لأن في عندي parallel وفي عندي half. اللاين الكونكتد between التو midpoints دول parallel للثيرد sides of the triangle اللي هو البي سي، وفي نفس الوقت بيكون equal half البي سي. يبقى نكتب هنا دلوقتي since ان دي midpoint of AB and E is midpoint of AC therefore DE length of DE equal half البي سي. طيب البي سي هنا موجود عندنا ان هو equal 12، يبقى half ال 12 هيطلع equal 6 سنتيمتر. يبقى احنا دلوقتي جبت اللينس بتاع مين؟ بتاع الاي دي. وفي نفس الوقت هنستعمل اللي هو الهاف، احنا استعملنا الهاف هنستعمل البارل، وذرفور ان دي اي بارل تو مين؟ تو بي سي. طيب بصوا كده معايا، الدي اي بارل للبي سي كله، يبقى اكيد برضو ان الدي اي هيكون بارل للجزء اللي هو من البي سي اللي هو الاكس واي، يبقى ذرفور الدي اي بارل تو مين؟ تو اكس واي. دلوقتي بقى خلاص احنا مش هنشتغل في الترينجل دوت، هنشتغل في الترينجل التاني اللي هو اسمه اي دي اف. in triangle EDF أصبح في معلومتين موجودين عندنا. طب هو قايل لي إن dx equal x f، dx equal x f. استفدت إيه إن dx equal x f؟ إن استفاد إن ال x هي ال midpoint of df، يبقى since dx equal x f therefore x is the midpoint of df. يبقى إحنا دلوقتي عندنا هنا midpoint، وهنا أثبتت اللي هو من شوية إن de parallel to xy. هناخد الجزء دوت وسنس ان دي اي parallel to xy، يبقى احنا عندنا ميد بوينت وعندنا parallel. نستفاد ايه؟ نستفاد ان في ميد بوينت تانية وهنستفاد ان في equal half. طبعا احنا محتاجين لينس فهنستعمل الهاف، يبقى therefore xy equal half third side of triangle دوت اللي هو الاي دي. اي دي احنا جبناه equal 6 سنتيمتر، يبقى xy equal half 6 سنتيمتر equal 3. وبكده نكون احنا وصلنا لنهاية الجزء الثاني. هسيب ليكم رابط الجزء الأول تحت الفيديو عشان اللي ما شافوش، ولو عجبك الدرس اعمل لايك وشير للفيديو مع أصدقائك، وخليك دايما فاكر إن زكاة العلم أو المعلومة نشرها مش إنك توقفها عندك. وبعد ما تضغط على الاشتراك بالقناة دوس على الجرس عشان يوصلك إشعار بمجرد ما ينزل أي فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.